हेलो एवरीवन। आज सेसन रे आमे डिस्कशन करिबा पिला माने मैथ पेडागोजी रो इंपोर्टेंट 60टी क्वेश्चन एथिरा आमे डिस्कशन करिबा। तो काली मध्य एथिरे 60टी क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, तो आज मध्य एथिरे 60टी क्वेश्चन एथिरा आमे डिस्कस करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने विश्लेषण पद्धति रे आमे किपरि भाबरे अग्रसर होइताउ पिला माने। विश्लेषण पद्धति रे आमे किपरि अग्रसर होइताउ। ऑप्शन ए देछि पिला माने वास्तवरु अमृत ना अज्ञातरु ज्ञात ना ज्ञातरु अज्ञात ना निर्दिष्टरु साधारण पिला माने। कोडा राइट आंसर विश्लेषण पद्धति रे तो किपरि भाबरे अग्रसर होइताय। किपरि भाबरे पिला माने माने रखिबे पिला माने अज्ञातरु ज्ञात पिला माने माने रखिबे अज्ञातरु ज्ञात आड़कू अग्रसर होइथाय विश्लेषण पद्धति माने रखिबे। आ वास्तवरु अमृत एटा होछि पिला माने अवरोह पद्धति रे अग्रसर होइथाय। आउ ज्ञातरु अज्ञात पिला माने एटा होछि संश्लेषण पद्धति। आउ निर्दिष्टरु साधारण एटा होछि पिला माने आरोह पद्धति रे अग्रसर होइथाय माने रखिबे। तो राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर बी इजिबो राइट आंसर माने रखिबे अज्ञातरु ज्ञात पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ पद्धति निर्दिष्ट सत्यरु साधारण सत्य आड़कू गति करिथाय पिला माने। केउ पद्धति रे निर्दिष्ट सत्यरु साधारण सत्य आड़कू गति करिथाय बोली प्रश्न देइछि। ऑप्शन ए देछि विश्लेषण ना संश्लेषण ना आरोह ना अवरोह पद्धति पिला माने। कोडा राइट आंसर माने रखिबे आरोह ना आरोह पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर माने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने निर्दिष्ट सत्यरु साधारण सत्य आड़कू गति करिथाय आरोह पद्धति रे माने रखिबे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ पद्धति अपेक्षाकृत कम समय आवश्यक करे ओ संक्षिप्त पिला माने। मोस्ट इंपोर्टेंट केउ पद्धति रे अपेक्षाकृत कम समय आवश्यक करे ओ संक्षिप्त केउ पद्धति रे पिला माने आरोह ना अवरोह ना क्रीड़ा ना संश्लेषण पिला माने माने रखिबे एडा इजबो पिला माने अवरोह पद्धति रे माने रखिबे अवरोह पद्धति रे अपेक्षाकृत कम समय आवश्यक करे ओ संक्षिप्त करे माने रखिबे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ उपादानटी अवरोह पद्धति पई उपयुक्त नहुए। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा उटे अवरोह पद्धति पई उपयुक्त नहुए पिला माने। ऑप्शन ए देछि साधारण सत्य निर्दिष्ट सत्य, बी रे देछि अमृतरो मूर्त। तो एटा ठीक अछि पिला माने अवरोह पद्धति रे उपयुक्त पद्धति। तापर देछि सी रे देछि मूर्तरो अमृत एटा नहुए पिला माने एटा होछि आरोह पद्धति माने रखिबे। आउ डी देखंतु सिद्धांतरु वास्तव उदाहरण एटा होछि अवरोह पद्धति रे एक उपयुक्त माने रखिबे। किंतु मूर्तरो अमृत एटा किंतु अवरोह पद्धति पई उपयुक्त नहुए माने रखिबे एटा होछि आरोह पद्धति पई उपयुक्त माने रखिबे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि गणितर केउ पद्धति रे शिक्षार्थी मानक मध्यरे अनेक संदेह रही जाय पिला माने। गणितर केउ पद्धति रे विद्यार्थी मानक मध्यरे अनेक संदेह रही जाय थाए। केउ पद्धति रे पिला माने आरोह ना संश्लेषण ना अवरोह ना अवरोह संश्लेषण पिला माने। कोडा राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी पिला माने संश्लेषण पद्धति रे माने रखिबे। संश्लेषण पद्धति रे गणितर शिक्षार्थी मानक मध्यरे अनेक संदेह रही जाय थाए माने रखिबे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी विश्लेषण पद्धतिर त्रुटि। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा उठे विश्लेषण पद्धतिर एक त्रुटि अटे पिला माने। ऑप्शन ए देछि प्रारंभिक विद्यार्थी पई एहा अनुपयुक्त, बी देछि स्वशिक्षण पई एहा अनुपयुक्त, सी देछि विद्यार्थी मनरु संदेह दूरीभूत हुए, डी देछि शिक्षण दीर्घस्थायी होई न थाए। कोडा राइट आंसर इ भितर कोडा उठे विश्लेषण पद्धतिर त्रुटि पिला माने माने रखिबे पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर माने रखिबे प्रारंभिक विद्यार्थी पई एहा अनुपयुक्त माने रखिबे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी विश्लेषण पद्धतिर वैशिष्ट्य। तो भितरु पिला माने कोडा उठे विश्लेषण पद्धतिर वैशिष्ट्य पिला माने। ऑप्शन ए देछि यह एक तर्क सिद्ध पद्धति। तो यहाँ विश्लेषण पद्धतिर एक वैशिष्ट्य पिला माने ठीक अछि।
ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାରଣ ଫଳାଫଳର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାରଣ ଫଳାଫଳର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ, ତ ଏଇଟା ନିଆଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନିଆଯାଇନଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପାଦାନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠାରେ ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସବୁଯାକ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହା ସମାଧାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି, ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା ପିଲାମାନେ? ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ସତ୍ୟ ବା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ୟାମିତିକ ସତ୍ୟ ବା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक गाणितिक समस्यार समाधान पाई विश्लेषण पद्धति रे क्यों कार्य करा जायथाय पिलामाने एक गाणितिक समस्या समाधान पाई विश्लेषण पद्धति रे क्यों कार्य करा जायथाय क्यों कार्य करा जायथाय पिलामाने विश्लेषण पद्धति रे ऑप्शन ए दिछि समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभक्त करा जाए ना विभाजित अंश मानकु पूर्व ज्ञान और अभिज्ञता सह संपर्कित करा जाए ना समाधानर पंथा निरूपण करा जाए ना उपरोक्त समस्त वो पिलामाने मन रखिबे पिलामाने तो उपरोक्त समस्त तो सबु जाक करा जाए पिलामाने मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े छात्र भिन्न भिन्न प्रकार तीनोटी त्रिभुज अंकन करी प्रत्येक कोण मान मापी देखिले जे प्रत्येक त्रिभुजर तीनोटी जाक कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हैला या केउ पद्धति को सूचाउची पिलामाने तो भल भाव बुझंतु पिलामाने जड़े छात्र भिन्न भिन्न प्रकार तीनोटी त्रिभुज अंकन करी प्रत्येक कोण मापी देखिले जे प्रत्येक त्रिभुजर तीनोटी जाक कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री होची पिलामाने तो एटा गोटे केउ पद्धति को सूचाउची आरोह पद्धति ना अवरोह पद्धति ना विश्लेषण पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति पिलामाने मन रखिबे पिलामाने एटा होची आरोह पद्धति रे सूचाउची मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे समस्या को विभाजित करी विभाजित अंश मानक मध्यरे संपर्क स्थापन करने को कौन कहुए पिलामाने गोटे समस्या को विभाजित करी विभाजित अंश मानक मध्यरे संपर्क स्थापन करने को क्यों पद्धति कहुए पिलामाने एटा को आरोह पद्धति कहबा ना विश्लेषण कहबा ना अवरोह पद्धति कहबा ना संश्लेषण करबा पिलामाने संश्लेषण पद्धति कहबा मन रखिबे पिलामाने एटा इजबो पिलामाने विश्लेषण पद्धति मन रखिबे गोटे समस्या को विभाजित करी विभाजित अंश मानक मध्यरे संपर्क स्थापन करने को ताको हम कहबा पिलामाने विश्लेषण पद्धति बोली कहबा मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सौमेन सूत्र प्रयोग करी चक्रवृद्धि सुध संक्रांतीय एक प्रश्नर समाधान करि परिला एहा गणित शिक्षादान केउं पद्धति को सूचाउछि पिलामाने सौमेन सूत्र प्रयोग करी चक्रवृद्धि सुध संक्रांतीय एक प्रश्नर समाधान करि परिला एहा गणित शिक्षादान केउं पद्धति को सूचाउछि पिलामाने आरोह ना अवरोह ना क्रीड़ा ना कोनोटी नुहे पिलामाने एटा इजिबो पिलामाने अवरोह पद्धति पिलामाने मन रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं पद्धति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी गणित शिक्षण पाई विशेष उपयोगी होता है पिलामाने केउं पद्धति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी गणित शिक्षण पाई विशेष उपयोगी होता है केउं पद्धति रे आरोह ना विश्लेषण ना क्रीड़ा ना उभय ए ओ बी पिलामाने एटा इजिबो पिलामाने आरोह पद्धति मन रखिबे आरोह पद्धति रे विशेष उपयोगी होता है मन रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी अवरोह पद्धतिर एक त्रुटि अटे पिलामाने तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा उठे अवरोह पद्धतिर एक त्रुटि अटे ऑप्शन ए देछि बोध अपेक्षा स्मृति शक्ति को अधिक प्राधान्य दिया जाए तो यहाँ होछि पिलामाने अवरोह पद्धति एक त्रुटि अटे मन रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े शिक्षार्थी भिन्न भिन्न प्रकार समुद्री बाहु त्रिभुज अंकन करी देखिले जे प्रत्येक त्रिभुजर समान बाहु द्वयर सम्मुखीन कोण गुड़िकर परिमाण समान यह गणितर केउं शिक्षादान प्रणाली अटे पिलामाने विश्लेषण ना संश्लेषण ना अवरोह ना कोनोटी नुहे पिलामाने कोडा हम राइट आंसर ये भितर कोडा हम ना पिलामाने कोनोटी नुहे एटा होछि पिलामाने आरोह पद्धति मन रखिबे आरोह पद्धति जदि था तो सीटा ठीक ही था मन रखिए तो ये आरोह पद्धति ना तो कोनोटी नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही उच्च प्राथमिक स्तर में ज्यामितिक अंकन करबा पई केउं पद्धति अनुसृत करा जायथे पिलामाने उच्च प्राथमिक स्तर में ज्यामितिक अंकन करबा पई केउं पद्धति अनुसृत करा जायथे आरोह ना आरोह अवरोह ना विश्लेषण ना संश्लेषण पिलामाने
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। এই দুইটি ଯାକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ସି ଆଣ୍ଡ ଡି ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିର ବିଯୋଗମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡେଡିକେସନର ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିର ବିଯୋଗମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ, ନା ଆରୋହ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଡେଡିକେସନ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଙ୍କଟିଏ କଷି ଶିଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତ ଅଙ୍କଟିଏ କଷି ଶିଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ମନେ ରଖିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ, ନା କଳ୍ପନାରୁ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ, ନା ଜଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସୌଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତ ସଂରଚନା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ।
ତାପରେ ଅମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣିତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଟେଲରଙ୍କର, ନା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର, ନା ଟମାସ ମୁଲରଙ୍କର, ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସପିୟର। ମନେ ରଖିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ। ତ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ସଂରଚନା ହେଇଗଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହେଇଗଲା, ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିଜ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି, ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସି ଦେଇଛି, ଏହା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଏ। ଡି ଦେଇଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା, ନା ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ନା ଭାବାତ୍ମକ, ନା ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହବ? ବି ହେଇଯିବ, ଭାବାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା, ନା 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା, ନା 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା, ନା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କହିବା? ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କହିବା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା। ଆଉ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କହିବା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା। ଆଉ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କହିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା। ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ହଏଲର ନା ଜିନ୍ ପିଆଜ ନା ଜର୍ଜ ପଲି ନା ସେକ୍ସପିୟର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜର୍ଜ ପଲି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଜର୍ଜ ପଲି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି, ବନାନ ଖେଳ ଦେଇଛି, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ? କ୍ଲାସରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖିବେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତ ଏ ଭିତରକୁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝାଇବା ନା ରେଖା ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇବା ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ଜାଣିବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବ ପିଲାମାନେ?
ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶକୁ, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏକ ସହାୟକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ, ନା ଅନୁବାଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅନୁବାଦ ପିଲାମାନେ, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉଦ୍ଧୃତ, ନା ବନ୍ଧନୀ, ନା କଲନ, ନା ସେମିକଲନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧନୀ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଲିଖନ କଥନ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ କଥନ ଦେଇଛି, କଥନ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଲିଖନ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 4ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ଭାବବୋଧରୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକରଣ, ନା ବକ୍ତୃତା, ନା ପଠନ, ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପଠନ ପିଲାମାନେ, ପଠନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଭୀର ପଠନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନା ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଠନ? ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ନା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏହି ପଠନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା, ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା, ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା, ନା ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ତାହାକୁ ସୂଚାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ନା ଲିଖିତ ଭାଷା, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ? ଏକାଠି ଖେଳିଥିବାରୁ, ନା ଏକାଠି ବୁଲୁଥିବାରୁ, ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶ ଆସିଥିବାରୁ, ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାରୁ? ମନେ ରଖିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶ ଆସିଥିବାରୁ ମନେ ରଖିବେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ,
ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ, ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ କମା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ, ନା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।